नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ डिसेम्बर 8 तारिख सोमवार आज प्रथम खबर सेना को प्रतिरक्षा मंत्री बड़ भेटी लद्दाख रे उद्घाटित है बहु प्रतीक्षित शेख टनेल देशर सीमा सुरक्षा को अधिक सुदृढ़ करने दिगरे एक बड़ पदक्षेप नहीं प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लद्दाख गस्त समय से भारतीय सेना को एक बड़ भेटी प्रदान करी बहु प्रतीक्षित शेख टनेल उद्घाटन करछंती। एही अवसर में से सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित मोट 125 रणनीतिक भित्तिभूमि प्रकल्प को राष्ट्र उद्देश्य उत्सर्ग करछंती। राजनाथ सिंह उद्घाटन करथिबा शेख टनेल लंब 982 मीटर। परवर्ती खबर राजधानी रे खोलिबा दुईटी नुआ तहसिल भुवनेश्वर खोलिबा दुईटी नुआ तहसिल गोटे रसलगुड़ और गोटे खंडगिरी खोलिबाकू निष्पत्ति होईछि। एने विज्ञप्ति प्रकाश पाइछि। सहर रे दिनकू दिन जमी किणाबिका बहु मात्रा रे हेबारे लागिथिबा बेले लोकों सुविधा पाई पदक्षेप निया जाइछि। विज्ञप्ति प्रकाश पर वर्तमान प्रशासनिक स्तर में तत्परता देखा देइछि। खबर मुताबक राजधानी रसुलगढ़ और खंडगिरी पटे जमी किणाबिका अधिक हेउछि। जमी किणाबिका मालिकाना हस्तांतर पट्टा प्रस्तुति जातिगत अन्यान्य प्रमाणपत्र समस्या हेले लोकों कल्पना तहसिल कार्यालय को जीवाकू पड़ुछि। तेणु नुआ तहसिल गोटे रसुलगढ़ और गोटे खंडगिरी खोलिबा पाई निष्पत्ति होईछि। परवर्ती खबर पर्यटकों पाई खुशी खबर नंदनकानन पुणी आरंभ हो नौका विहार। नंदनकानन प्राणी उद्यान रे थिबा नौका विहार पुणी थरे आरंभ होबाकू जाउछि। एबे याहाकू चलाइबा दायित्व नंदनकानन कर्तृपक्ष निज हाथकू नेइछंती। दीर्घ दिन हब नौका विहार बंद थिबारु पर्यटक निराश होई फेरुथिले हेले सुरक्षित भावरे नौका विहार मजा नेबे पर्यटक बोली कहिसंती नंदनकानन उपनिर्देशक सनत कुमार नारायण। सुरक्षित भावरे नौका विहार पई प्रस्तुति आरंभ होईछि। प्राणी उद्यान और उद्भिद उद्यान मध्य कांजिया ह्रदरे नौका विहार स्थल रहिछि। परवर्ती खबर बारवाटी मैच देखिबे मुख्यमंत्री। आसंता काली कटक बारवाटी स्टेडियम रे भारत दक्षिण आफ्रिका मध्य हेबाकू थिबा टी20 मैच देखिबे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। रविवार ओडिशा क्रिकेट एसोसिएशन ओसीए तरफरु एही संपर्क में सूचना दिया जाइछि। मुख्यमंत्री आरंभरू शेष पर्यंत संपूर्ण मैच को उपभोग करिवे बोली जणा पड़िछि। या व्यतीत अन्य किछि मंत्री मध्य मैच देखिबाकू जाई पारंती बोली सूचना मिलिछि। परवर्ती खबर आज लोकसभा रे वंदे मातरम उपरे वितर्क करिवे प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लोकसभा रे वंदे मातरम 150तम वार्षिकी उपरे वितर्क करिवे। गृहमंत्री अमित शाह मंगलवार राज्यसभा रे आलोचना करिवे। आज लोकसभा रे जातीय गीत वंदे मातरम 150तम वार्षिकी उपरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आलोचना और वितर्क करिबा पई 10 घंटा समय धार्य करा जाइछि। प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लोकसभा रे प्रधानमंत्री परे एही प्रसंग रे वक्तव्य रखिबे। परवर्ती खबर सरकारी कोठार छात उपरे लागिबो सौर पैनल। हरियाणा मुख्यमंत्री नायब सिंह साइनी शनिवार निर्देश देइछंती राज्यर स्वच्छ एवं सबुज शक्ति आड़क परिवर्तन को त्वरान्वित करिबा पई स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल कार्यालय इत्यादि समस्त सरकारी कोठा छात उपरे सौर प्रणाली सहित सज्जित करा जिबा उचित। एक सरकारी विवृत्ति अनुसार सेठारे सिविल सचिवालय रे विद्युत क्षेत्रर बजेट घोषणा उपरे एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठकर अध्यक्षता करुथिले। बैठक समय साइनी प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्ती बिजुली योजनार अग्रगति समीक्षा करथिले एवं राज्यर परिवार गुड़िकर छात उपरे सौर शक्ति स्थापन को त्वरान्वित करिबा पई अधिकारी मानकु निर्देश देइथिले। परवर्ती खबर भुवनेश्वर भारत दक्षिण आफ्रिका टीम आज दिन 11 बारवाटी भारतीय दल नेट प्रैक्टिस। दिन 11:30 बारवाटी भारतीय दलर नेट प्रैक्टिस एने सूचना देइछंती ओसीए सभापति पंकज लोचन महांती। संध्यारे फ्लड लाइट रे अभ्यास करिबो दक्षिण आफ्रिका टीम। नेट प्रैक्टिस देखिबा पई दुईटी गैलरी खोला रहिबो। परवर्ती खबर आतंकवाद विरोध में भारत अमेरिकार कड़ा आभिमुख्य। भारत एवं अमेरिका मध्य काउंटर टेररिज्म बा आतंकवाद निरोधी मिलित कार्यगोष्ठीर 21तम बैठक 3 डिसेम्बर 2025 रे नुआ दिल्ली रे अनुष्ठित हो जाइछि। वैदेशिक व्यापार मंत्रालय सूचना अनुसार एही बैठक रे भारत पक्षरु डॉक्टर विनोद बाहाडे एवं अमेरिका पक्षरु वरिष्ठ अधिकारी मोनिका जाक बेसन जोग देइथिले। उभय देश सीमा पर आतंकवाद समेत समस्त प्रकार आतंकवाद कार्यकलाप को कड़ा निंदा करछंती। परवर्ती खबर भांगिला महिला क्रिकेटर स्मृति और संगीत निर्देशक पलाश को बाहाघर। भांगिला महिला क्रिकेटर स्मृति मंधना और संगीत निर्देशक पलाश मुजल को बाहाघर। एने स्मृति मंधना सोशल मीडिया रे सूचना देइछंती। भारतीय महिला क्रिकेट दलर उप अधिनायिका स्मृति मंधना सोशल मीडिया रे एक भावप्रवण पोस्ट शेयर करी तांको विवाह को नै चलिथिबा कल्पना
କଳ୍ପନାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇଛନ୍ତି। ଗତ କିଛି ସପ୍ତାହ ଧରି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ତାଙ୍କ ବିବାହ ଖବର ପ୍ରସାରିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସ୍ମୃତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଏହା ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମାମଲା। ସେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଏହାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ସେ ପଲାଶଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ବିବାହ ବାତିଲ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହସିନାଙ୍କୁ ନେଇ ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କ ବଡ଼ ରାୟ। ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ୍ ହସିନାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପଣ ପାଇଁ ବାଂଲାଦେଶର ଆହ୍ୱାନ ମଧ୍ୟରେ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର କହିଛନ୍ତି ଭାରତରେ ତାଙ୍କର ରହିବାର ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଗତ ବର୍ଷ ଦେଶରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ। ବାଂଲାଦେଶର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ୍ ହସିନାଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରତ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶର ସମ୍ପର୍କରେ ତିକ୍ତତା ବଢିଛି। ନିକଟରେ ତାଙ୍କୁ ବାଂଲା କୋର୍ଟ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଲଗାତାର ଭାବରେ ହସିନାଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦେବାକୁ ବାଂଲାଦେଶ ସରକାର ଦାବି କରିଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ଏହି ଦିଗରେ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁନଥିଲା। ତେବେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର। ତେବେ ହସିନାଙ୍କୁ ବାଂଲାଦେଶ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ନେଇ ଜୟଶଙ୍କର କହିଛନ୍ତି ହସିନା ଯେତେ ଦିନ ଚାହିଁବେ ଭାରତରେ ରହିପାରିବେ। ସେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଭାରତରେ ରହୁଛନ୍ତି। ସେ ଭାରତକୁ ଏକ ଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ବାଂଲାଦେଶ ଫେରିବେ ନା ନାହିଁ ତାହା ସେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଘଟଗାଁ ତାରିଣୀ ପୀଠ ପାଇଁ 312 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଘଟଗାଁ ମା ତାରିଣୀ ପୀଠର ବିକାଶ ପାଇଁ 312 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ଓ ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ପାଖାପାଖି 60 ଏକର ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ କରାଯିବ। ସମୁଦାୟ 313 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦରେ ତାରିଣୀଙ୍କ ପୀଠର ସମନ୍ୱିତ ଉନ୍ନତିକରଣ ପ୍ରକଳ୍ପର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ 1 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଉନ୍ନତିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବ ବୋଲି ସମୟସୀମା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଭିଭାଷଣ ରଖି ତାଙ୍କର 18 ମାସ ତଳର ପରିକଳ୍ପନା ଆଜି ସାକାର ରୂପ ନେଇଥିବାରୁ ସେ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ପୀଠକୁ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଧର୍ମୀୟ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଭାବରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବାକୁ ସରକାର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ସର୍ବସାଧାରଣ ନିମନ୍ତେ ଜାରି ହେଲା ଟ୍ରାଫିକ୍ କଟକଣା। ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ଗୁରୁବାର ଡିସେମ୍ବର 9 ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ରବିବାର ଏକ ବିସ୍ତୃତ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପରାମର୍ଶ ଜାରି କରିଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ କଟକର ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁସାରେ 8 ଡିସେମ୍ବର ଦିନ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12ଟାରୁ ରାତି 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ସକାଳ 8ଟାରୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଶେଷ ହେବା କିମ୍ବା ଡିସେମ୍ବର 9 ତାରିଖରେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ନିଷ୍କାସନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଟକଣା ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏସ୍ଆଇ ପରୀକ୍ଷା ସ୍କାମ୍, ଆଉ ଜଣେ ଏସ୍ଏସ୍ପି ଯବାନଙ୍କ ସମେତ 2 ଅଟକ। ପୋଲିସ ଏସ୍ଆଇ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା କେଳେଙ୍କାରୀ ଘଟଣାରେ ସିବିଆଇର ତନାଘନା ଜାରି। ଆଉ ଜଣେ ଏସ୍ଏସ୍ପି ଯବାନଙ୍କ ସମେତ 2 ଜଣ ଅଟକ। 2 ଦିନ ଜେରା ପରେ ଏସ୍ଏସ୍ପି ଯବାନ ଅର୍ଜୁନ ନାୟକଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଥିଲା ସିବିଆଇ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନିମାଇ ଚରଣ ସାହୁ ମଧ୍ୟ ଅଟକ ଅଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିରଞ୍ଚି ନାୟକଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ ହେଉଛନ୍ତି ନିମାଇ। ଉଭୟଙ୍କ ମେଡିକାଲ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ସିବିଆଇ ଅଫିସକୁ ନିଆଯାଇଛି। ଗିରଫ ବିରଞ୍ଚି ନାୟକଙ୍କୁ ସିବିଆଇ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇ ଜେରା କରୁଛି। 2 ଦିନ ଜେରା ପରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ସିବିଆଇ ଅଫିସକୁ ନିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅନୈତିକ କଳାଧନରେ ବିହାରରେ ବହୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ରାଜନେତା ବୋଲି କହିଲେ ଉମା ଭାରତୀ। ବିଜେପିର ଫାୟାର ବ୍ରାଣ୍ଡ ନେତ୍ରୀ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉମା ଭାରତୀ ଦୁର୍ନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବଡ଼ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ରାଜନେତାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅନୈତିକ କଳାଧନରେ ବିହାରରେ ବହୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ବଡ଼ ବଡ଼ ଶିଳ୍ପପତିମାନେ ମଞ୍ଚ ସଜାଇବା ଏବଂ ନର୍ତ୍ତକମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ ଦେବା ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି। ହଜାର ହଜାର ଗରିବ ଝିଅଙ୍କୁ ସେହି ଖର୍ଚ୍ଚ ଟଙ୍କାରେ ବିବାହ କରାଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଶିଳ୍ପପତିଙ୍କ ଘରେ ମହଙ୍ଗା ବିବାହରେ ଯୋଗ ଦେବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଫଳ ହେଲା ଏହି ଆଫ୍ରିକୀୟ ଦେଶର ସାମରିକ ବିଦ୍ରୋହ। ପଶ୍ଚିମ ଆଫ୍ରିକୀୟ ଦେଶ ବେନିନ୍ର ସାମରିକ ବିଦ୍ରୋହ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପାଟ୍ରିସ୍ ଟୋଲେନ୍ଙ୍କୁ କ୍ଷମତାଚ୍ୟୁତ କରିବା ଉଦ୍ୟମ ବିଫଳ ହୋଇଯାଇଛି। ବିଦ୍ରୋହୀ ସୈନିକମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ବହିଷ୍କାର ଘୋଷଣା କରିବାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୈନିକମାନେ ପୁଣି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଅବସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି। ବିଦ୍ରୋହୀ ସୈନିକମାନେ ରବିବାର ସରକାରୀ ଟିଭିରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପାଟ୍ରିସ୍ ଟୋଲେନ୍ଙ୍କୁ ପଦରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି। ଏହି ସୈନିକମାନେ ନିଜକୁ ମିଲିଟାରୀ କମିଟି ଫର ରିଫାଉଣ୍ଡେସନ ସିଏମଆର ବୋଲି କହିଥିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କ କମିଟି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଯେ ଟାଲନ୍ ଆଉ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରହିବେ ନାହିଁ। ବିପ୍ଳବ ଘୋଷଣା ହେବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଟିଭି ଏବଂ ରେଡିଓ ପ୍ରସାରଣ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନାଇଟ୍ କ୍ଲବରେ ଭୀଷଣ ନିଆଁ। ଶନିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଡିସେମ୍ବର 6, 2025ରେ ଉତ୍ତର ଗୋଆର ଅରପେରା ଗାଁରେ ଏକ ନାଇଟ୍ କ୍ଲବରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି ଅତି କମ୍ରେ 25 ଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଗୋଆ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟ ଆଲୋକ କୁମାର ପିଟିଆଇକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସିଲିଣ୍ଡର ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିବା ଯୋଗୁଁ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା। ଏନ୍ଆଇର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଅତି କମ୍ରେ 25 ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଲବ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି।
ତେବେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜାନୁଆରୀ 31ରୁ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜୋରନ୍ଦା ମାଘ ମେଳା 2026 ଜାନୁଆରୀ 31 ତାରିଖଠାରୁ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜୋରନ୍ଦା ମାଘ ମେଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ମହିମା ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ଝାଡ଼ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବେ। ସାରା ଭାରତର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ମହିମା ସାଧୁ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ମହିମା ଧର୍ମର ମୁଖ୍ୟ ପୀଠ ଢେଙ୍କାନାଳର ଏହି ଜୋରନ୍ଦା ମହିମା ଗାଦି ମୁହାଁ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଉପଲକ୍ଷେ ଶନିବାର ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସଦ୍ଭାବନା ସଭା ଗୃହଠାରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଶିଷ ଈଶ୍ୱର ପାଟିଲଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମେଳା ଯେପରି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ଶେଷ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମାତ୍ରାଧିକ ବିମାନ ଭଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ ସଙ୍କଟ ପରେ ସାରା ଦେଶରେ ଘରୋଇ ବିମାନ ଭଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି ସମ୍ପର୍କରେ ବଢୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିମାନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଭଡ଼ା ସୀମା ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି। ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବିମାନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ଶୁଳ୍କ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ସହ ସେବାରେ ଜାରି ବ୍ୟବଧାନ ବେଳେ ଉଲ୍ଲଂଘନ ପାଇଁ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ମନ୍ତ୍ରାଳୟ। 500 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ବିମାନ ଭଡ଼ା 7,500 ଟପିବ ନାହିଁ। 500ରୁ 1,000 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଡ଼ା 12,000 ଟଙ୍କା। 1,000ରୁ 1,500 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଡ଼ା 15,000 ଟଙ୍କା। 1,500 କିଲୋମିଟର ଟପିଲେ ଯାତ୍ରୀ ଭଡ଼ା 18,000 ଭିତରେ ରହିବ। 5 ଦିନ ବିତିଲାଣି, ତେବେ ସାରା ଦେଶରେ ଇଣ୍ଡିଗୋ ଅଚଳାବସ୍ଥା ଜାରି ରହିଛି। ଏ ବିଷୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯିବା ପରେ ଇଣ୍ଡିଗୋ ସିଓଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଛି ପିଏମଓ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟରେ ବଢୁଛି ଶୀତ 10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରାଜ୍ୟର 10 ସହର। ରାଜ୍ୟରେ ବଢୁଛି ଶୀତ। ଉପକୂଳଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଯାଏ ସବୁଠି ଥଣ୍ଡା। ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ଅସମ୍ଭାଳ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେବ। 10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରାଜ୍ୟର 10 ସହର। ସେହିପରି 15 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ଆଉ 15 ସହରର ତାପମାତ୍ରା। ପ୍ରବଳ ଶୀତରେ ଥରୁଛି ଜି ଉଦୟଗିରି। ଏହାର ତାପମାତ୍ରା 4.4 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରହିଥିବା ବେଳେ ଶିମିଳିଗୁଡା 6.1, ରାଉରକେଲା 7.2, ଦାରିଙ୍ଗବାଡି 7.5, ଝାରସୁଗୁଡା 7.6, ଫୁଲବାଣୀ 8, ଚିପିଲିମା 8.7, କିରୋଇ 8.8। ସେହିପରି ଅନୁଗୁଳରେ 9, କେନ୍ଦୁଝରରେ 9.6, ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟି ତାପମାତ୍ରା 12 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରହିଥିବା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା 10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ରହିଛି ଆଗକୁ ଆହୁରି ଶୀତ ବଢିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦାବି। ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେଲେ ପୁରୀବାସୀ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ କିପରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ସେଥିଲାଗି ବିଧିବଦ୍ଧ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଦର୍ଶନକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହୁଛି ତାର ସମାଧାନ କରାଯାଉ, ଏଭଳି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ପୁରୀ ସହରବାସୀ। ରବିବାର ପୁରୀ ସହରର ଶତାଧିକ ବାସିନ୍ଦା ଏଭଳି ଦାବି କରି ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ। ସେମାନେ ଶ୍ରୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଆଗରେ ଦୀପ ଜାଳି ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ। ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷମାନେ ମନ୍ଦିର ଆଗରେ ବସି ଦାବି ଜଣାଇଥିଲେ। ଦୀପ ଜାଳିବା ସହିତ ସେମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଜଣାଣ ଗାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ହୋଇପାରୁନଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡୁଛି। ତେଣୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ମହିଳାମାନେ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ପକାଇ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ।